ขอสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาจงมีแด่ท่านทั้งหลายเถิด 우리 하나님께서 주시는 그 하늘 평안과 축복이 여러분들 모든 성도님들 한 분 한 분에게 임하기를 축복합니다. ในเช้าวันนี้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำคณะเจ้าหน้าที่คริสตจักรภาคที่10ได้มีโอกาสมาเยี่ยมคริสตจักรดงสุวรรณอีกครั้งหนึ่ง 이제 오늘 우리 동서원교회에 와서 저희들이 심노회 1, 2, 3, 4 이렇게 노회 이름이 있는데요. 심노회의 임원분들이 여러분들과 함께 하나님 앞에 예배를 드릴 수 있게 된 것 감사드리고 또 영광으로 생각합니다. ขอบคุณพระเจ้าและก็ขอบคุณคริสตจักรดงสุวรรณเป็นอย่างยิ่งที่ผ่านมาท่านได้มีโอกาสถวายและก็สร้างอาคารอเนกประสงค์ให้กับคริสตจักรภาคที่10 특별히 또 오늘 저희가 온 이유는 저희 태국의 복음화율이 1%가 되지 않는데 태국의 목사님들과 또 여러 교육을 할 수 있는 신학교를 여러분들이 기도해 주시고 또 후원해 주셔서 그 귀한 일을 할 수 있도록 해주신 여러분들 모두에게 감사를 드리고 싶어서 오늘 왔습니다. ในปัจจุบันอาคารหลังนี้เราก็ได้มีโอกาสใช้เพื่อพันธกิจในการสร้างผู้นำ 그리고 이 신학교는 방학이라든지 빌 때도 그냥 있지 않고요. 노예 안에 있는 목회자들, 그다음에 장로님들, 청년분들, 남신도 여신도 여러 활동들을 지금 계속적으로 해나가는 귀한 하나님의 건물로 이 건물이 쓰여지고 있습니다. เราได้จัดการอบรมให้กับผู้นำคริสตจักรภาคที่10ไปแล้ว3ครั้งและในปัจจุบันเราก็มีการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีให้กับสมาชิกคริสตจักรที่สนใจ 그리고 이 예배당은 하나님의 귀한 목회자들을 길러내는 곳으로 쓰여지지만 여러 가지 프로그램들을 통해서 태국 교회가 살아날 수 있는 많은 프로그램들이 이곳에서 더불어서 또 사용되어지고 진행되고 있습니다. คริสตจักรภาคที่10ก็ขอบคุณคริสตจักรดงสุวรรณเป็นอย่างยิ่งขอพระเจ้าที่จะทรงโปรดทรงอวยพรท่านทั้งหลาย 하나님께서 하시지만 이런 모든 일들을 위해서 기도해 주시고 헌신해 주신 동서원교회 모든 성도 여러분 한 분 한 분께 감사의 인사를 드리고 싶습니다. ในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าจะนำเอาพระวจนะคำของพระเจ้าในการแบ่งปันในประถมกาลบทที่49ข้อที่22 오늘의 말씀은 함께 나누고 싶은 말씀은 창세기 49장 22절의 말씀을 중심으로 함께 하나님의 말씀을 나누고 싶습니다. ปฐมกาลบทที่49ข้อที่22ได้กล่าวไว้ว่าโยเซฟเป็นกิ่งที่เกิดผลอยู่ริมน้ำพุมีกิ่งพาดกำแพง 제가 오늘 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 제가 태국어로 읽었는데요. 한국어로 읽으면 이렇게 됩니다. 요셉은 무성한 가지다. 곧 샘 곁의 무성한 가지다. 그리고 그 가지가 담을 넘었도다. 아멘. เบื้องหลังพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นช่วงที่ยังโคบใกล้จะสิ้นชีวิตได้เรียกลูกทั้งหลายมาพร้อมกันเพื่อจะเผยพระวจนะเกี่ยวกับชีวิตและอนาคตของพวกเขา 오늘 이 말씀은 야곱이 그의 아들들을 모아놓고 자녀들을 모아놓고 죽기 직전에 돌아가시기 전에 자녀들에게 한 유언의 말씀이기도 하지만 장차 하나님 안에서 이루어질 그 자녀들의 한 명 한 명에 대한 말씀입니다. 근데 그 중에서도 중심이 되는 요셉에게 주신 하나님께서 주신 야곱을 통한 말씀입니다. และในข้อที่22นี้ยาโคบก็ได้กล่าวคำพยากรณ์และก็เป็นคำอวยพรแก่โยเซฟ 특별히 그 22절에는 바로 그 말씀이 나와 있습니다. 요셉아 너는 이런 사람이 되거라 하는 부모의 당부와 그리고 하나님께서 너에게 이것을 지금 준비하고 계시다라고 하는 그런 말씀입니다. โยเซฟมีชีวิตที่ข้าพเจ้าประทับใจอย่างยิ่งเพราะเมื่อตอนที่โยเซฟอายุ17ปีเนี่ยเขาก็ได้ถูกพี่ชายทำร้ายแล้วก็ขายไปเป็นทาสในประเทศอียิปต์ 자 그런데요 요셉의 일생을 한번 쭉 보겠습니다. 요셉은요 어려움이 참 많았던 사람입니다. 17살 때 그 형제들이 요셉을 시기해서 요셉을 팔아버렸습니다. หลังจากนั้นชีวิตของโยเซฟก็ได้เจอกับปัญหามากมายเขาอยู่ในบ้านโปติฟาก็ถูกภรรยาโปติฟากล่าวร้ายจนเขาเอง
ต้องไปติดคุก 형제들의 시기를 통해서 요셉은 노예로 팔려갔고요. 노예로 팔려간 다음에 보디발이라고 하는 높은 직위를 가진 관리의 집에서 또 종으로 일하게 됐습니다. 종의 생활은 굉장히 힘듭니다. 그리고 그곳에서 또 누명을 썼습니다. แต่ในระหว่างที่เขาติดคุกนั้นเขาก็ได้ทำนายความฝันของเพื่อนที่ติดคุกได้ด้วย 그는 높은 직위를 가졌기 때문에 감옥에 들어가게 됐습니다. 요셉이 감옥에 들어가서 또 갖은 어려움을 또 요셉은 겪었습니다. และเขาเองก็ทำนายความฝันของฟาโรห์ได้ด้วย 그런데 바로가 꿈을 꿨는데요. 무슨 꿈인지 해석할 사람이 아무도 애굽 땅에는 없었습니다. หลังจากนั้นโยเซฟก็ได้รับการยกชูให้สูงขึ้น 그런데 요셉이 이 꿈의 의미를 알고요. 그리고 그 꿈을 해석해냈습니다. 그래서 요셉은 또 쓰임받는 사람으로 높게 높게 올라가게 됐습니다. อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นรอจากฟาโรห์ 그래서 종이 됐고요. 노예로 팔려갔고요. 종이 됐고요. 누명을 써서 감옥에 들어가서 언제 나올지 몰랐지만 그가 결국에는 높은 지위인 왕 다음 바로 왕 다음의 직위인 국무총리가 됐습니다. ดังนั้นข้าพเจ้าอยากจะให้หัวข้อในการแบ่งปันเทศนาในเช้าวันนี้ว่ากิ่งที่พาดกำแพง 자, 오늘 어려움이 있지만 장애가 있었지만 이것을 뚫고 이것을 넘어서서 승리한 요셉의 이야기를 함께 나누고 싶습니다. มีบทเรียน3ประการด้วยกัน 오늘 세 가지를 함께 나누고 싶습니다. ประการที่1โยเซฟเป็นกิ่งไม้ที่เกิดผล 요셉은요. 첫 번째로 요셉은 열매를 맺는 가지입니다. โยเซฟเป็นผู้ที่มีความเชื่อและยำเกรงพระเจ้า แม้โยเซฟจะตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากเป็นทาสเป็นนักโทษก็ยังเชื่อและยำเกรงพระเจ้าเสมอ 요셉이 이렇게 팔려도 가고 종으로 어려운 생활을 하고 누명을 써서 감옥에 갇혀서 언제 감옥에서 나오게 될지 모르는 그 어둠의 시간을 보냈지만 요셉이 어떻게 열매를 맺는 가지가 됐을까요? 그 이유는 하나님을 믿었고 하나님을 경외하는 삶을 살았기 때문에 요셉은 열매를 맺는 가지의 모습이 되었습니다. พระเจ้าสถิตอยู่กับโยเซฟและพระเจ้าก็อวยพรให้งานทุกอย่างที่โยเซฟทำนั้นสำเร็จ 요셉이 어려운 가운데 쭉쭉쭉쭉 시간을 보내게 했지만 요셉은요 하나님을 믿었어요. 하나님 안에 있었어요. 하나님의 은혜 안에 요셉은 붙들려져 있었어요. 그래서 그 어려움을 겪었지만 거기서 요셉은 결국 열매를 맺는 가지가 되었습니다. พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าพระเจ้าอวยพรโยเซฟไม่พอยังอวยพรแก่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับโยเซฟด้วย 어려움이 요셉에게 딱 붙어 있었지만 많은 어려움을 요셉이 겪었지만 요셉이 하나님 곁에 딱 붙어 있으니까 하나님께서 요셉을 그때마다 어려움을 겪을 때마다 하나님께서 요셉을 도와주셨습니다. พระเจ้าทรงอวยพรชีวิตโยเซฟให้เกิดผลดีในทุกสิ่ง 모든 그 어려운 때가 있었지만 그때마다 요셉은 어려움을 뛰어넘었고요. 어려움을 이겨냈고요. 결국에는 좋은 열매를 거두었습니다. ดังพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อที่5ได้กล่าวไว้ว่าเราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย 자, 구약성경이나 신약성경이나 하나님 안에서 이렇게 연결되어 있습니다. 그 중에 하는 말씀이 요한복음 15장 5절의 말씀입니다. 자, 요한복음 15장 5절의 말씀을 우리 한번 같이 읽도록 하겠습니다. 나는 포도나무요 너희는 가지니 저가 내 안에 내가 저 안에 있으면 이 사람은 과실을 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없음이라. 아멘. เพราะฉะนั้นโยเซฟเป็นกิ่งที่เกิดผลเพราะโยเซฟเป็นกิ่งที่ติดสนิทกับพระเจ้าโยเซฟจึงเป็นกิ่งที่เกิดผลมาก 그러니까 요셉은 어려움을 겪었지만 많은 어려운 상황이 있었지만 요셉은 하나님을 떠나지 않고 하나님께 붙어있는 가지였다는 것입니다. 그래서 열매를 맺을 수 있었고요. 요셉의 많은 열매를 또 나누는 놀라운 가지의 모습으로 나무의 모습으로 요셉은 변화가 된 것입니다. ข้าพเจ้าเชื่อว่าในอดีตพระเจ้าใช้โยเซฟเป็นกิ่งที่เกิดผลมากเช่นใดในปัจจุบันข้าพเจ้าก็เชื่อว่าก็จะใช้คริสตจักร
ที่นี่นะเป็นกิ่งที่เกิดผลมากเช่นนั้น 요셉은 옛날 분입니다. 믿음의 어른입니다. 근데 요셉이 그랬던 것처럼 요셉이 하나님께 붙어 있었던 것처럼 하나님의 은혜에 딱 붙어 있었던 것처럼 그런 삶을 살았기 때문에 그에게 어려움이 있었지만 요셉은 승리했습니다. 그리고 열매를 맺는 가지가 되었습니다. 오늘날 우리도 마찬가지라고 생각합니다. 어려움을 겪을지라도 고난을 겪을지라도 장애물이 있을지라도 담이 있을지라도 예수님 곁에 하나님 곁에 붙어 있으면 은혜로 살면 우리는 무성한 가지가 될 수 있고 열매를 맺는 가지가 될 수 있을 줄로 믿습니다. โยเซฟเชื่อพระเจ้าและติดสนิทกับพระเจ้าเช่นใดผู้นำและสมาชิกคริสตจักรดงสุวรรณพระเจ้าจะเชื่อพระเจ้าและติดสนิทกับพระเจ้าเช่นใด 어려움이 있었지만 어려움을 보지 않고요. 하나님을 바라봤고 하나님을 믿었고 하나님 곁에 하나님의 은혜 곁에 요셉이 있었던 것처럼 여러분들 성도 여러분 한 분 한 분도 어려움이 있지만 고난이 있지만 장애물이 있지만 하나님을 바라보시고 하나님 곁에 붙어 있으셔서 열매를 맺는 나무들과 가지들이 다 되시기를 소망합니다. ประการที่สอง 두 번째입니다. โยเซฟเป็นกิ่งที่เกิดผลอยู่ริมบ่อน้ำ 요셉은요 나무였는데요 무성한 나무였는데 물가에 있었던 나무라고 표현하고 있습니다. ลักษณะของต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมบ่อน้ำหรือแม่น้ำเนี่ยซึ่งปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์สองตอนด้วยกัน 요셉을 설명하는 나무의 특징이 있습니다. 그것은 바로 요셉이 물가에 심겨졌다고 그랬습니다. ในพระธรรมสดุดีบทที่1ข้อที่3กล่าวว่าเขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบไม่เหี่ยวแห้งการทุกอย่างซึ่งเขาทำก็เจริญขึ้น 믿음으로 살았고 어려움이 있었지만 하나님을 경외하면서 은혜로 살았던 요셉을 설명해주는 크리스찬의 모습을 우리는 볼 수 있습니다. 시편 1편 3절의 말씀입니다. 한번 우리 말씀을 보도록 합니다. 저는 시냇가에 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그 행사가 다 형통하리로다. 요셉은 시냇가에 심은 나무라는 것입니다. เยเรมีบทที่17ข้อที่8เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำซึ่งยังรากของมันออกไปข้างลำน้ำเมื่อแดดส่องมาถึงก็ไม่กลัวเพราะใบของมันคงเขียวอยู่เสมอและไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้งเพราะมันไม่หยุดที่จะออกผล 예레미야서의 말씀도 이것을 잘 설명해 주고 있습니다. 말씀을 한번 우리 같이 보도록 하겠습니다. 그는 물가에 심기운 나무가 그 뿌리를 강변에 뻗치고 더위가 올지라도 두려워하지 아니하며 잎이 청청하며 가무는 해에도 걱정이 없고 결실이 그치지 아니함 같으리라. 아멘. 이 말씀에 근거해서 물가에 심겨진 나무처럼 은혜의 사람들이 하나님 곁에 붙어 있는 사람들이 어떤 나무가 되는지 이 말씀을 함께 나누고 싶습니다. จากพระธรรม2ตอนนี้นะครับก็ได้บอกถึงลักษณะพิเศษของต้นไม้ที่ปลูกไว้ในริมบ่อน้ำหรือแม่น้ำหลายประการด้วยกัน 예레미야서 17장 8절의 말씀처럼 길가가 아니라 물이 없는 쪽에 심겨진 나무가 아니라 물가에 심겨진 나무들의 특징은 이렇습니다. 바로 뿌리가 물이 필요하고 영양분이 필요한데 바로 물가 쪽으로 뿌리가 나 있다고 하는 것입니다. ประการที่1รากของมันก็ยังออกไปข้างลำน้ำที่มีน้ำและอาหารอุดมสมบูรณ์เพื่อจะนำมาหล่อเลี้ยงลำต้นและใบ 예레미야서 17장 8절의 말씀처럼 때로는 햇빛이 강하게 내리쬐고 다른 잎이 막 마르고 나무가 말라갈지라도 은혜에 사는 사람 하나님의 은혜의 물가에 심겨진 나무로 사는 그런 나무들의 모습을 가진 그 모습 나무는 해가 강하게 막 뜰지라도 두려워하지 않습니다. 때로는 장애물이 있고 문제가 있어도 그 사람은 그것을 두려워하지 않습니다. ลักษณะประการที่2แดดส่องมาถึงก็ไม่กลัวฉะนั้นหมายถึงผู้ที่ถูกปลูกไว้ในริมแม่น้ำแม้จะมีอุปสรรคปัญหาต่างๆเขาก็จะไม่กลัว 여러분의 삶에 어려운 순간이 있고요. 고난이 있고요. 장애물이 있고요. 담이 있고요. 그 다음에 내가 원하지 않았지만 나도 모르게 오는 어떤 어려움들이 엄습할 때가 있습니다. 그러나 물가에 심기운 나무가 해가 강하게 쬐일지라도
공급해주는 물이 있기 때문에 그 나무는 시들지 않습니다. 아무리 강하게 내리쬐도 어려움은 겪긴 하지만은 결국에는 공급받아 살아난다고 하는 것입니다. 여러분들의 모습이 그런 나무의 모습이 될 수 있기를 축복합니다. ลักษณะพิเศษประการที่3ใบไม่เหี่ยวแห้งใบไม่เหี่ยวแห้งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เป็นที่อาศัยที่พักพิงของสัตว์น้อยใหญ่ 그래서 세 번째로 보면 그런 나무의 특징은 잎이 시들지 않습니다. 시들어져 보이는데 다시 살아납니다. 항상 싱싱하고 푸릅니다. 그리고 그 나무만이 아니라 무성한 잎을 가져서 다른 것은 다 말라가고 죽어가지만 거기에서는 싱싱한 나뭇잎이 있어서 많은 동물들이 와서 쉬는 쉼터도 됩니다. 때로는 새가 와서 쉬기도 하고요. ประการที่4ไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้งนั่นหมายถึงว่าแม้จะเป็นฤดูร้อนมีความแห้งแล้งไม่มีอาหารมันก็ไม่เดือดร้อน 네 번째는 때로는 흉년이 오고 때로는 비가 많이 와서 풍년이 되기도 합니다. 실제로 요셉은 흉년, 풍년 여러 해가 흉년이 있었을 때 풍년 때 그것을 미리 대비를 했었습니다. 요셉은 그런 나무가 되는 것입니다. 건조한 어떤 해에는 일이 안 풀리고 어떤 해에는 어려움이 많지만 그렇지만 물가에 심기운 나무는 그러한 가뭄에도 불구하고 결국은 살아납니다. ติดผลประการที่5นะครับติดผลตามฤดูกาลและไม่หยุดที่จะออกผลเหมือนโยเซฟที่เกิดผลดีในทุกแห่งและเกิดผลตลอดเวลา 요셉이 물가에 심겨진 나무라고 그랬습니다. 요셉은 많은 어려움을 겪었어요. 식구들한테 배반당해서 형제들한테 배반당해서 팔리는 어려움, 종으로 팔려가서 또 거기서 하인으로 종으로 살아가 노예로 살아가는 어려움, 누명을 쓰고 하지도 않았는데 누명 쓰고 감옥에 갇혀서 언제 빠져나갈지 모르는 어려운 때를 겪었지만 결국에는 때가 되니까 하나님의 때가 되니까 결국에는 요셉은 물가에 붙어 있었으니까 나무가 열매를 맺는 것처럼 요셉이 하나님의 은혜의 곁에 붙어 있었더니 바로 그런 열매를 결국 맺게 됐습니다. ลักษณะพิเศษประการที่6การทุกอย่างที่เขาทำก็เจริญไม่ได้ลดน้อยถอยลงเจริญและเกิดผลดีกับผู้ที่อยู่รอบข้าง 그래서 다른 어떤 나무보다 요셉이 무성한 가지가 된 것처럼 물가에 심기운 나무는 이런 특징을 갖고 있습니다. 물가, 은혜의 물가에 하나님의 물가에 여러분들이 붙어 있기를 주의 이름으로 축복합니다. ฉะนั้นข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าทรงปลูกโยเซฟไว้ริมบ่อน้ำเช่นใดพระเจ้าก็จะทรงปลูกคริสตจักรทงสุวรรณที่จะเป็นกิ่งที่เกิดผลอยู่ริมบ่อน้ำ 이전에 요셉이 그랬던 것처럼 오늘날에 하나님의 자녀분들인 여러분들이 그런 존재들이 다 되시기를 간절히 소망합니다. ประการสุดท้ายประการที่3โยเซฟเป็นกิ่งที่พาดข้ามกำแพง 마지막으로 세 번째는 요셉은요 담을 넘은 가지였다라고 설명하고 있습니다. โยเซฟนอกจากจะเกิดผลในที่ของมันแล้วยังเกิดผลออกไปยังที่อื่นดังพระคัมภีร์ได้บอกว่าเกิดผลข้ามกำแพงออกไปไม่ได้เกิดผลเฉพาะที่ของมัน 요셉은요 무성한 나무가 됐는데요 그 나무가 가지를 넘어서 다른 곳에도 막 쭉쭉 뻗어나가는 아주 큰 무성한 나무가 되었다라는 것입니다. แม้จะมีปัญหาอุปสรรคเสมือนกำแพงที่สูงใหญ่แต่มันก็เกิดผลข้ามกำแพงออกไป 담이 있을지라도 넘어버렸고요 장애가 있어서 넘어버렸고요 바로 그런 모습을 요셉은 갖고 있었다라는 것입니다. ซึ่งเกิดผลแก่คนรอบข้างนะเกิดผลแก่คนต่างถิ่นต่างประเทศต่างวัฒนธรรม 그래서 요셉은요 자기만 잘된 것뿐만 아니라요 열매를 자기만 많이 맺은 것이 아니라 식구들과 함께 나눌 수 있는 무성한 나무가 됐고요 주변에 있는 이웃들 친척들 그리고 다른 많은 사람에게 유익을 미치는 동물들에게까지 유익을 미치는 아주 유익한 무성한 나무가 되었다라는 것입니다. ในอดีตพระเจ้าทรงใช้โยเซฟเป็นกิ่งที่เกิดผลข้ามกำแพงเช่นไร 요셉 하나 때문에 그 열매를요 요셉의 그 식구들 부모들 그리고 애굽 땅에 있는 많은 사람들이 생명이 죽어가지 않고 살아나는 열매를 그런 사람들이 함께 누리게 된 무성한 나무였습니다. ในปัจจุบันข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงใช้คริสตจักรดงสุวรรณเป็นกิ่งที่เกิดผล
ข้ามกำแพงออกไป 오늘 이 시대에 우리 동서원교회 성도 여러분 한 분 한 분이 이렇게 본인이 무성한 나무가 되시고 식구들이 무성한 나무가 되시고 그 다음에 이 지역을 살리는 교회가 무성한 가지가 되시고 그리고 또 담을 또 뛰어넘어서 장애를 뛰어넘어서 해외 여러 곳에까지 생명의 은혜의 복음을 전하는 위대한 무성한 나무가 될 수 있기를 소망합니다. ออกไปยังต่างถิ่นต่างประเทศต่างวัฒนธรรม ดังที่คริสตจักรของท่านได้ไปเกิดผลในการทำภารกิจที่ประเทศไทย 그래서 그런 믿음의 사람이 있다면, 그런 믿음의 교회가 있다면 그 자신뿐만 아니라 더 넘어서 많은 사람과 많은 나라기까지 함께 은혜를 하나님의 열매를 나누는 놀라운 일이 벌어지게 될 줄로 믿습니다. 그런 교회, 동서원 교회 더욱더 되시기를 소망합니다. ดังในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อที่8ได้กล่าวว่า พระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือ เมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากท่านก็เป็นสาวกของเรา 오늘 말씀을 정리하면서 하나님의 말씀을 마지막으로 한 군데만 더 보고 싶습니다. 요한복음 15장 8절의 말씀입니다. 말씀을 함께 우리 한번 읽어보도록 합니다. 너희가 과실을 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희가 내 제자가 되리라. 아멘. ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพระพรที่จากดงสุวรรณที่จะเกิดผลมาก และสมาชิกทุกคนที่จะได้รับเกียรติได้ชื่อว่าเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริง 축복합니다. 여러분들 성도 여러분 한 분 한 분을 축복합니다. 그리고 교회 전체가 이런 무성한 가지가 되기를, 담을 넘는 무성한 가지가 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 아멘. ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร 여러분들 모두를 다시 한번 주의 이름으로 축복합니다. 할렐루야. 할렐루야. 감사합니다. 오늘 이렇게 태국의 노예 이름이 그래요. 경기도면 경기노예, 한국은 그렇게 하는데요. 교회가 별로 없어요. 복음화율이 1%를 넘지 않습니다. 캐톨릭을 포함해서 이렇게 작아요. 너무나도 귀한 분들이에요. 가서 보니까 교회는 좀 약하고 별로 없고 그 다음에 99명의 이방인들에게 한 명이 둘러싸여 있는 1%를 넘지 않으니까 그런 삶이 있어요. 주민등록증에도 종교가 써져 있어요. 거기에 과감하게 크리스찬, 기독교 이름을 갖고 살아가기란 그렇게 만만치 않습니다. 그런데 오늘 이렇게 온 이유는 이런 예배를 좀 경험하고 한국교회가 얼마나 예배드리고 어떤 모습으로 우리가 신앙생활하고 또 이렇게 사랑의 집짓기가 오늘도 이렇게 귀한 걸 보여주셨는데 교회 공동체가 어떻게 살아가고 어떤 은혜로 살아가는가 그런 것들을 이렇게 느끼러 왔습니다. 여러분들께 감사를 드리고요. 특별히 오늘 설교의 말씀처럼 담을 넘은 무성한 가지의 모습으로 우리 동서원교회가 이렇게 다 한국교회 안에 서 계셔서 너무 감사합니다. 자, 화면 한번 보여주실까요? 치앙라이라고 하는 곳에 태국의 접경지대인데요. 골든 트라이앵글이라고 하는 지역입니다. 태국의 맨 위쪽인데요. 왼쪽으로는 미얀마, 오른쪽으로는 라오스, 북쪽으로는 고속버스가 태국 땅부터 다니는데요. 곤명이라든지 이런 곳에 중국 땅까지 버스가 다녀요. 자, 이곳에 신학교가 세워졌습니다. 그동안에 이제 제가 여러분들과 함께, 제가 한 게 아니고 여러분들과 함께 또 하나님이 함께 도와주셔서 태국의 어려운 아이들을 지금 해마다 계속 기숙사에서 계속 길러내고 있어요. 이렇게 길러내서 교회들로 보내고 하면은 교회들이 튼튼해질 거예요. 여러분들이 많이 기도해 주시고 후원해 주셔서 선생님도 지금 여러 명 생겨나기 시작하고요. 간호사, 보건소 부소장도 생겨났어요. 하나 둘씩. 사람이 서가면 교회 공동체는 세워지는 거예요. 요셉처럼 무성한 가지가 하나가 있으면 그 하나 세워진 그 거대한 거목 속에 교인들이 자라나는 거예요. 그것이 이제 목회자가 될 수도 있고요. 그것이 장로님들이 될 수도 있고요. 여신도의 중심이 될 수도 있고요. 청년회라면 청년회 그런 몇 분들이 그 청년회를 아름답게 만들어가는 거예요. 믿음 안에서. 근데 태국에 저기 우리 동수원 교회에서 기도해 주시고 많이 애써 주셔서 신학교가 탁 세워졌습니다.
자, 건물 한번 볼까요? 자, 넘겨주세요. 지금 앞에 이렇게 현수막도 있지만 우리 동서원교회 봉헌 예배 이렇게 현수막 이렇게 붙어 있어요. 봉헌 예배. 저런 게 이제 방이 저렇게 있어요. 또 다른 방 한번 볼까요? 이런 방도 있습니다. 또 이런 방들이 한 4개가 있어요. 자, 화장실도 여자들 6개, 1층에 있는 거, 2층도 똑같이 있어요. 넘겨주시고, 요게 이제 남자 화장실 1, 2층 다 있습니다. 쭉 넘겨주세요. 자, 다음 거. 이게 또 이제 신학교 시작하면서 이제 모아놓고 예배를 드리는 거예요. 자, 이제 태국, 저도 가르치지만, 태국에 이제, 저희 노예 안에 10노예인데 교회가 한 100개 정도 생겼어요. 제가 처음에 갈 때 60개 정도 했는데, 많이 좀 복음을 전해서, 100개 중 100군데 정도 했는데, 목사님은 5명밖에 없어요. 이따가 축도하시면 좋지만, 노회장님은 아직 목사님은 아니에요. 저희 노예 안에 교회가 100개 정도 되는데, 목사님이 5명밖에 없다니까요. 목사님들을 키워내야 돼요. 장모님들도 이렇게 쫙 좋은 분들을 교회에 세워야 되고. 그래서 저렇게 모여서 이제 가르치기도 하는 거예요. 자, 저도 가르치고, 태국 분들도 몇 분 안 되지만 이렇게 가르치고. 이렇게 가르치는데, 목표가 있어요. 목표. 약한 동남아에 있는 도와만 달라고 하는, 그리고 이방인들에게 그 무속신앙과 불교나 이슬람에게 치여서 지내는 존재들이 아니라 하나님의 은혜로 충만하게 돼서 목회자들이 서가고, 장로님들이 서가고, 평신도들이 서가고, 청년들도 좀 서가고, 그리고 은혜에 붙들려져서 본인 가족들이 잘 되고, 친척들도 좀 잘 되게 하고, 그 다음에 이웃들에게도 복음을 전하고, 동네, 더 나아가서 읍면단위 교회 하나 예수 믿는 사람 없는 데가 태국은 너무 많아요. 이슬람권 빼고는요, 복음마을이 세계 최저입니다. 은혜에 붙들려져 가지고 이 생명의 복음을 전하는 일에 이분들이 잘 쓰임 받기를 간절히 소망합니다. 그래서 제가 이제 여러분들이 키우고 있는데요, 그 아이들이 자라나서 이제 청년이 되고요, 선생님도 되고, 지금 간호사도 되고, 공무원도 되고, 의사도 드디어 한 명 지금 키우고 있어요. 이렇게 되면서 각계 뭐가 높고 낮음은 없어요. 모두가 하나님의 사람이 돼서 그 일들을 감당하는 놀라운 일들이 은혜에 붙들려져서 이 일이 태국 땅에 되어지는 일에 감사합니다. 우리 동서원교회 성도님들이 매달마다 기도해 주시고 또 헌금해 주셔서 이 일을 실제 아이들을 키우고 있고요. 이제 신학교 하긴 해야 되겠는데 저 건물 짓는데 꽤 돈이 들잖아요. 그런데 하나님께서 물론 계획하셨지만 하나님께서 여러분들을 감동시켜 주셔서 함께 해 주셔서 여러분들이 헌금하고 모아서 저 귀한 선지동산 주의 종들을 키워내는 일들이 저곳에서 지금 이루어지고 있습니다. 할렐루야. 간절히 소망합니다. 저도 때로는 힘들 때가 있어요. 그러나 은혜로 하면 감사밖에 없고요. 해야 돼요. 그러면 확신합니다. 하나님께서, 살아계신 하나님께서 저와 여러분들을 장애를 뛰어넘어, 어려움들을 뛰어넘어, 고난을 뛰어넘어 반드시 열매를 주실 줄로 믿습니다. 주님이 칭찬해 주실 거예요. 요셉이 그랬던 것처럼 여러분들 모두가 또 힘든 가운데 있습니까? 요셉처럼 노예로 팔려갔거나 누명 쓰고, 나는 그러는 거 아닌데 때로는 어려움을 겪으면서 많은 고난 가운데 처해 있는 경우도 있습니까? 그러나 물가에 심겨진 나무처럼 해가 막 찡찡 내리쬐고 바람이 세게 불지라도 물가에 심은 나무처럼 물을 공급받고 뿌리가 쑥쑥 들어가서 깊이 뿌리 내리면 그 모든 어려움들을 은혜로 우리는 이겨낼 수 있는 줄로 믿습니다. 함께 이 찬양하고 우리 기도하는 마음으로 함께 찬양하면서 우리 결단했으면 합니다. 그리고 나나 우리의 가족이나 아니면 우리의 교회가, 그리고 태국 교회까지도, 그리고 여러분들이 선교하는, 아까 인도네시아도 교회가 세워졌는데 인도네시아 그 교회들에도 그 밖에 몇 개 나라들 여러분들이 하고 있는 줄로 압니다. 그 모든 성도들이 그냥 서 있는 도움받는 그런 데가 아니라 이제는 스스로 하나님의 은혜에 붙들려져서 그 땅들을 변화시켜 나가는 축복의 무성한 나무가 될 수 있기를 간절히 소망합니다. 담을 넘어서 쭉쭉쭉쭉 뻗으세요. 제가 태국에 사는데요, 나무가 쑥쑥 잘 자라요. 더워서 비도 막 많이 옵니다. 그런데요, 망고나무가 우리 집 쪽으로 들어왔어요.
망고가 똑 떨어졌어요. 달려있는 거 따먹으면 도둑이지만 똑 떨어진 거 먹으면 몇 개, 한 개 떨어지고 두 개 떨어지고 세 개 떨어져요. 그거 맛있게 깎아 먹어요. 그런 것 같아요. 하나님의 사람이 잘 되면, 요셉이 잘 돼서 식구들이 잘 되고 애굽 땅, 이스라엘뿐만 아니라 애굽 백성들이 잘 된 것처럼 어려움이 우리에겐 있습니다. 그렇지만 은혜에 붙들려져서 저나 여러분들의 가족, 교회, 태국인들까지, 태국교회까지도 그런 위대한 놀라운 축복을 누리기를 주의 이름으로 소망합니다. 함께 찬양합니다. 은혜라고 하는 찬양입니다. 태국어로는 프라쿤인데요. 저와 목회하는 많은 아이들까지도, 어른들과 아이들까지 이 찬양을 알고 있습니다. 함께 찬양합니다. 내가 누려왔던 모든 것들이, 내가 지나왔던 모든 시간이, 지나왔던 모든 시간, 내가 걸어왔던 모든 순간이, 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 것 아니고 주님의 은혜입니다. 당연한 것 아니라 은혜였소. 아침 해가 뜨고 저녁에 노을, 아침 해가 뜨고 저녁에 노을, 봄의 꽃향기와 가을의 열매, 봄의 꽃향기와 가을의 열매, 변하는 계절의 모든 순간이, 변하는 계절의 모든 순간이 당연한 것 아니라, 당연한 것 아니라 은혜였소. 모든 것이 내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것을, 모든 것이 은혜였소. 내가 이 땅에 태어나 사는 것, 내가 이 땅에 태어나 사는 것, 어린아이 시절과 지금까지 어린아이 시절과 지금까지 숨을 쉬며 살며 꿈을 꾸는 삶, 숨을 쉬며 살며 꿈을 꾸는 삶, 그것은 당연한 것이 아니고요, 주님의 은혜입니다. 당연한 것 아니라 은혜였소. 내가 하나님의 자녀로 살며, 내가 하나님의 자녀로 살며 오늘 찬양하고 예배하는 삶, 오늘 찬양하고 예배하는 복음을 전할 수 있는 축복이, 복음을 전할 수 있는 축복이 당연한 것 아니라 은혜였소. 당연한 것 아니라 은혜였소. 모든 것이 은혜, 하나님의 은혜. 내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것을, 모든 것이 은혜, 모든 것이 은혜, 모든 것이 은혜. 내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것을, 모든 것이 은혜, 은혜였소. 모든 것이 은혜, 모든 것이 은혜, 주님의 은혜 안에, 주님의 은혜 안에, 우리 예수 그리스도의 십자가의 은혜 안에 우리 모두가 힘께해야 됩니다. 것을, 모든 것이 은혜, 은혜였소. 고마우신 하나님 감사드립니다.
우리가 살아가는 모든 삶들이 우리가 살아가는 것 같지만 그 모든 것들이 당연한 것이 아니라 이전부터 지금까지, 아니 이후에도 하나님께서 우리를 사랑하시며 요셉처럼 팔려가기도 하고, 요셉처럼 노예로 살기도 하고, 요셉처럼 누명을 쓰고 풀리지 않는 여러 가지 일들이 우리에게 있을 수도 있습니다. 햇볕이 땡땡 내리치고 가뭄이 있는 그런 어려움을 요셉이 겪었던 것처럼 우리도 그럴 수 있습니다. 그러나 주님, 오늘 요셉이 하나님을 믿었고 하나님을 경외했고 물가에 심긴 그 나무처럼 우리 하나님의 은혜 안에 날마다 살았던 것처럼, 이제 하나님, 오늘 이 말씀을 듣는 저나 우리 동서원교회 모든 우리 믿음의 지체들이나 우리 태국교회까지도, 그리고 온 열방에 있는 하나님의 교회들이 물가에 심기운 나무가 되기를 원합니다. 생명의 나무가 되게 하시고 무성한 가지가 되게 하시고 담을 뛰어넘는 가지가 되게 하여 주시옵소서. 내가 그래서 축복받게 하시고 우리 가정이 축복받게 하시고 우리의 교회가 축복받게 하시고 우리 한국이 그리고 열방이 하나님으로 인하여 놀라운 생명이 살아나는 열매를 나누는 아름다운 모습들로 인도하여 주옵소서. 오늘 그 은혜를 가지고 그 말씀을 붙잡고 결단하며 나가는 우리 성도 한 사람 한 사람을 하나님 그 손 꼭 붙잡아 주시고 삶 가운데 함께 하시고 물을 공급하여 주시옵소서. 이제는 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령 하나님의 가마금 교통 역사하심이 축복하여 주시고 어려움 가운데도 길을 열어주시는 성령 하나님의 인도하심이 오늘 이 예배를 드리고 하나님의 말씀을 꼭 붙잡고 은혜로 살아가기로 결단하는 모든 성도들의 머리 위에 이제로부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.